प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं चंदगिरी तहसील के गुप्पेनहल्ली के श्री रुद्रेश्वर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। आप सभी को 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस जगत में अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छाई को ले लेते हैं और बुराई को छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ अच्छे गुण और बुरे गुण, दोनों तरह के गुणों को मैं लिखा हूं। कौन कौन से हैं? ईमानदारी, झूठ बोलना, मदद करना, चोरी करना, दया दिखाना, बेईमानी करना। अब आप लोगों को क्या करना है कि कौन सा गुण अच्छा गुण है और कौन सा गुण बुरा गुण है, इस तरह हमें बंटवारा करना है। अच्छा, बताइए तो ईमानदार की कौन सा गुण है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ईमानदारी बहुत अच्छा गुण है। ईमानदार का मतलब क्या है? प्रामाणिका, है ना? प्रामाणिक यानी हमेशा वह सच बोलता है और बहुत ईमानी से रहता है, तो वह प्रामाणिक वाले होता है। हम यार को किसी को धोखा नहीं देता, यार को भोसा बना दिला, सुनने दिला, तुम्बा न्यायनिष्ठ नागी ईमानदार। झूठ बोलना कौन सा गुण है? हाँ, बुरा गुण है। झूठ बोलना बुरा गुण है। मदद करना अच्छा गुण है। और चोरी करना बुरा गुण है। दया दिखाना अच्छा गुण है। बेईमानी करना यह बुरा गुण है। है ना? इस संसार में दोनों तरह के गुण है, अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है। तो हमें क्या करना है? अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी के पाठ्य पुस्तक में नवा पाठ है ईमानदारों के सम्मेलन में। आज हम इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे छात्रों। ईमानदारों के सम्मेलन में हमने अभी कहा, ईमानदार का मतलब प्रामाणिक, किसी को धोखा नहीं देता है, बहुत सच्चाई से रहता है, वह ईमानदार कहा जाता है। और सम्मेलन क्या होता है? बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं, समावेश होकर बातचीत करते हैं, उसे सम्मेलन कहते हैं, है ना? यहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ है? ईमानदारों का सम्मेलन, यानी बहुत लोगों का एक समावेश हो रहा है। वे लोग कैसे हैं? ईमानदार हैं। ईमानदार लोग मिलकर सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया है ईमानदारों के सम्मेलन में। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ
सम्मेलनದಲ್ಲಿ ಅಂತ. इस पाठ का आशय क्या है? इस जगत में अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देते हैं. हम सक्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए. बेईमानी भी एक अवगुण है. बेईमानों पर व्यंग करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहें. इस दुनिया में सच्चाई है और बुराई भी है, लेकिन हम क्या करना है? सिर्फ अच्छाई को लेना है और बुराई को छोड़ देना है. यहां बेईमानी यानी मोस ಮಾಡೋದು, धोखा देना, यह बेईमानी भी एक अवगुण है, एक बुरा गुण है. इसे हमें बचकर रहना है, इससे दूर रहना है. बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए, ಬೇಯಿಮಾನೋಂ ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ, ವ್ಯಂಗ್ಯಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಣಕ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಚನಾ ದ್ವಾರ, ಇದೊಂದು व्यंग्य रचना. यह पाठ का विधा कौन सा है? व्यंग्य रचना है. ईमानदारों के सम्मेलन में यह एक व्यंग्य रचना है. व्यंग्य रचना किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु पर व्यंग्य करते हुए जो पाठ लिखा जाता है या लेख लिखा जाता है उसे व्यंग्य रचना कहते हैं. हम देखते हैं कि बहुत सारे साहित्य के विधा होते हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, है ना, और प्रवास कथन जो कहते हैं ना, वृतांत लेखन, ये सभी. इसी तरह व्यंग्य रचना भी एक तरह का साहित्य विधा है. इस साहित्यिक विधा व्यंग्य रचना, इस व्यंग्य रचना में लेखक किस पर व्यंग्य कर रहे हैं? बेईमानों पर व्यंग करते हुए लेखक हमें किस तरह सचेत किया है कि बेईमानी से हम दूर कैसे रहें. ಈ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इस पाठ के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई. कौन है इस पाठ के लेखक? हरिशंकर परसाई. अच्छा दोस्तों, अब हम इस ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं, इनका परिचय देखेंगे. परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ. ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಮಾನಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1924ರಲ್ಲಿ जन्मस्थान करते हैं. इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिसलन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे,
ಸದಾಚಾರ ಕಾ ತಾವೀಸ್ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಕಾ ಫಿಸ್ಲನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯೋಗದಾನ. ಯೋಗದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಣಕ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಅಣಕ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇನೆ. ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಹೋ ನೀವಾ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸವಾಸ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು, ಅದನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ईमानदारों के सम्मेलन में ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆ. छात्रों, अब हम आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों पर ध्यान देते हुए इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे. आप भी अपना पाठ्य पुस्तक उठाइए और अपनी उंगली चलाइए. मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं. न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं. मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया. ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा. इस तरह 150 रुपये बचेंगे. यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया.
मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो उन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें गायब थीं। नई और अच्छी चप्पलें थीं। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थीं। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, हां, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पांवों में मेरी ही चप्पलें थीं। वहां भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। पर वहां बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहां उतारिए तो दूसरी 10 फुट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। यहां तक आज काफी है। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं छात्रों। अब उनका अर्थ समझेंगे। अच्छा, नए शब्दों का अर्थ देखेंगे छात्रों। पर्दाफाश यानी अनावरण, प्रकटवाद। कतई, हरगिज, कभी भी या मालूम। हल्फिया, हल्फिया का अर्थ है कसम से, प्रमाणवाग्यू, निजवाग्यू। तकलीफ, कष्ट। शानदार, ವೈಭವಯುತ, ತುಂಬಾ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ। डेलीगेट, यह एक अंग्रेजी शब्द है डेलीगेट। इसे कन्नड़ में या हिंदी में प्रतिनिधि कहते हैं। जलसा, जलसा का अर्थ है समारोह, उत्सव। हिचक, हिचक है संकोच। हिचक का विलोम शब्द होता है बेहिचक। गनीमत, गनीमत का अर्थ है खुशी की बात, बड़ा खुशी विचार। छात्रों, अब हम इस पाठ का विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। असंगति यानी यह नई घटनी है, ಇದು ನಡಿಬಾರದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ,
ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡಿಬಾರ್ದು, ನಡೆದಿರತ್ತೆ. ಅದು इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ मिश्रण ಮಾಡಿ बर्दिदारे. इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है. ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರ್ಸಾಯಿಜಿಯವರು, ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿಜಿಯವರು ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನರ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. किसका पर्दाफाश, पर्दाफाश यानी अनावरण. किसका अनावरण किया है लेखक ने? ईमानदार कहलाने वाले लोगों की ಬೇಯಿಮಾನಿ का पर्दाफाश किया है. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं. और ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಲೇಖಕರು, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುझे ಪತ್ರ ಮಿಲ, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು, ನಾವು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. ತಾವು ಈ ದೇಶ ಕಂಡ अत्यंत प्रामाणिकरेनिसिದ್ದೀರಿ. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. ತಾವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे. किराया ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫೇರ್, ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಟಿಕೆಟಿನ ಖರ್ಚು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಫೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರೈಲ್ ಹೋಗಿ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ತಥಾ ಆವಾಸ್ ಭೋಜನ್ ಆದಿ ಕಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರೆಂಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ತಾವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಲಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. देखिए यह बहुत ही मुख्य प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से, लेखक को पत्र में क्या लिखा था? मैं गया ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. लेकिन हल्फिया कहता हूं, हल्फिया का अर्थ है कसम से कहता हूं, प्रमाण ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ कि ईमानदार के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए नहीं गया. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? ईमान से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೂ ನನಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಾನಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಲೇಖಕರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೂ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಫೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಗಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲ್ ಬೋಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. इस तरह 150 रुपये बचेंगे. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಹ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಕಹಲಾಯಿಗೆ, ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ವೇ? ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? ಲೇಖಕರು ತಾವೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಿದ್ರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಗ್ಭಗ್ 10 ಬಡಿ ಫೂಲ್ ಮಾಲಾಯೆ ಪಹನಾಯಿ ಗೈ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೋಚ ಆಸ್ ಪಾಸ್ कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ 8-10 ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. देखिए यहाँ लेखक की ಬೇಯಿಮಾನಿ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಿ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೇಖಕ್ ಕಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಕಹಾ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಿ ಹೈ ಅಂತ. 2 जगह पर हमें लेखक की बेईमानी दिखाई देती है. पहला, जब वे दूसरे दर्जे के रेल में यात्रा करके पहले दर्जे का किराया लेने में उनकी बेईमानी दिखाई देती है. और दूसरा, यहाँ जब उन्हें 8-10 फूल की मालाएं पहनाते हैं तो ये सोचते हैं कि आसपास कोई माली होता तो इन फूल मालाओं को बेच लेता. इस संदर्भ में भी लेखक की बेईमानी दिखाई देती है. मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. और ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್, ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 ಹಾಲ್ थे. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಠಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ದೊಡ್ಡ 2 ಹಾಲ್ ಇದ್ವು. ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಅದು, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಾಲ್, ಕಾಮನ್ ಹಾಲ್. जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-35ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲೇ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೇಖಕರಿಗಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ರೂಮು, ಬೇರೆಯವರೇನು ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗದೇನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी. मैंने ताला नहीं लगाया. ತಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೀಗ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. उद्घाटन शानदार हुआ. शानदार ಅಂದ್ರೆ बहुत वैभव के साथ कार्यक्रम का सम्मेलन का उद्घाटन हुआ. मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया. ಲೇಖಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೋಕ್ ಜಾ ಚುಕೆ ಥೇ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈ ಥಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಮುನ್ಸೆ ಲೋಗ್ ಬಾತೆ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ. ಕೆಲವು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೈ ಚಲ್ನೆ ಲಗಾ ತೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಹನ್ನೆ ಗಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಹೊರಟು ಬಂದು, ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ದೇಖಾ ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಗಾಯಬ್ ಥೀ. ಗಾಯಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೈ ಅವ್ರು अच्छी चप्पलें थी. वे चप्पलें कैसी थी, नई थी, ಹೊಸದಾಗಿದ್ವು. ಅಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಥಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಲಿನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಹೊಸದಾಗಿದ್ವು ಬೇರೆ ಅವು. ಆ ವಹಾ ಏಕ್ ಜೋಡಿ ಫಟಿ ಪುರಾನಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಚಿ ಥಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು. ಅವು ಎಂತದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿತ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಮೈನೆ ಹೀ ಪಹನ್ಲಿಯ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಬರಿಗಾಲ ನಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವೇ ಹರಿದೋದಂತ ಚಪ್ಪಲಿನ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರಂತ. ಯಹ ಬಾತ್ ಫೈಲ್ ಗೈ ಕಿ ಮೇರಿ ನೈ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೋಯಿ ಪಹನ್ಲಿಯ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ ಬರ್ತಾರ ಅವರು. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಚಪ್ಪಲಿನ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮೇರೆ ಕಮ್ರೆ ಮೇ ಆಯೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇವರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಕಹನೆ ಲಗೆ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೋಯಿ ಪಹನ್ ಗಯಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿನ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತ, ಹೌದೇ? ಮೈನೆ ಕಹಾ ಹಾ, ಇತನೆ ಬಡೆ ಜಲಸೆ ಮೇ ಚಪ್ಪಲೋं की अदला बदली हो ही जाती है. ಹೌದು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಲು ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇಕು. ಫಿರ್ मैंने ध्यान से देखा उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಇವರವೇ ಆಗಿದ್ವು. ನೋಡಿ, ಇವರವೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು, ಹೌದಾ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. ವಹಾ ಭೀ ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲೆ ದೇಖ ರಹೆ ಥೇ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರ ಅಂತ ಆ ಲೇಖಕರ ಕಾಲಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. वे बहुत कर उनकी ही थी. ಆ ಲೇಖಕರು ಹಾಕೊಂಡಂತ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬಹಳ ಮಾಡಿ ಆ ಹರಿದೋದವು ಹಳೆವು ಇವರವೇ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे. ಬೇಹಿಚಕ್, ಹಿಚಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ, ಬೇಹಿಚಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಇವರವೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
देखिए ಚಪ್ಪಲಿ एक जगह नहीं उतारनी चाहिए. ನೋಡಿ, ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಎರಡು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು? एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फुट दूर. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಂತ. ತಬ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಚೋರಿ नहीं होती. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ದೂರ ದೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी मान लेगा. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎರಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. मैंने ऐसा ही किया था, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. मैं देख रहा था कि वहां मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं. ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ನವೇ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ, ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾರೋ ಲೇಖಕರು ಅವ್ರೇನ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂದು ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣಕ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಲೇಖಕರು. ಏನಂತ? ನೀನ್ ನಂದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನಂದು ಕಳೆದೋದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರವೇ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಇದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.